In the respiration chapter series, lecture number 10, we are going to study mechanism of respiration. Before studying mechanism of respiration, we must know the steps of respiration. What are the steps involved in respiration? The first and very important step, that is breathing. And breathing consists of two processes, inhalation and exhalation. First very important step, that is breathing. And breathing consists of inhalation and exhalation. Breathing is also known as pulmonary ventilation. Pulmonary ventilation, and it consists of two main processes, that is inhalation and exhalation. The next very important step of the respiration is when we inhale air, that inhaled air, from the inhaled air, oxygen is transported into the blood at the level of alveoli. We already know respiratory membrane, alveolar membrane and blood capillary membrane, comprisingly known as respiratory membrane, ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन एंट्रम मधून अल्व्हिओलसच्या कॅव्हिटी मधून ब्लड मध्ये जाणार आणि ब्लड मधला कार्बन डायऑक्साइड अल्व्हिओलस मध्ये येणार. त्या लेवलला जे गॅसेस एक्सचेंज चालतं ना त्याला म्हणतात एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. So after breathing, in breathing there is two steps, inhalation and exhalation. After inhalation there is an exchange of gases. Exchange of respiratory gases. Respiratory gases, that is oxygen and carbon dioxide. Exchange of respiratory gases between alveoli and blood. Between alveoli and blood. Okay, and that is known as external respiration. That is known as external respiration. Okay, so gases exchange takes place at the level of alveoli is known as external respiration. Second step. Third step is transport of gases. When oxygen comes into the blood, it should be transported to each and every tissue cell of the body, and from them carbon dioxide must be collected and again it should pour into the alveoli. जसं ऑक्सिजन जाणार प्रत्येक बॉडीच्या सेल पर्यंत टिश्यू पर्यंत, तसंच त्यांच्याकडून आलेला कार्बन डायऑक्साइड पण परत कुठे आला पाहिजे, alveoli मध्ये आला पाहिजे. So transport of gases is the third step of gases. Okay, the fourth step is when oxygen come in contact with the cell through the capillary blood containing oxygen, it will get transported from the capillary blood to the cell. At the level of capillary, gaseous exchange takes place inside the body, and at the level of alveolus and the pulmonary capillary, gaseous exchange takes place in the lungs. Lungs मध्ये होणारा gaseous exchange alveoli through alveoli मधून ब्लड कॅपिलरीज मध्ये, पल्मोनरी ब्लड कॅपिलरीज मध्ये, त्याच पद्धतीनं बॉडीच्या प्रत्येक सेल मध्ये होणारे गॅसेस एक्सचेंज जे बॉडीच्या सेलच्या लेवलला होतं ना, गॅसेस एक्सचेंज एक अल्व्हिओलाच्या लेवलला होतं, ऑक्सिजन इन ब्लड मध्ये, कार्बन डायऑक्साइड आउट, दॅट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. हा ऑक्सिजन ज्यावेळेस ब्लड मधून बॉडीच्या सेल पर्यंत जाणार, तिथे परत तो सेल मध्ये एंटर होणार आणि सेल मधला कार्बन डायऑक्साइड ब्लड मध्ये येणार. ते जे गॅसेस एक्सचेंज आहे ना ॲट द लेवल ऑफ अ सेल, each and every cell of our body is called as internal respiration. So the fourth step of the respiration is exchange of respiratory gases between
exchange of respiratory gases between blood and cell. That is known as internal respiration. It is termed as internal respiration. And once oxygen is brought into the cell, ज्यावेळेस ऑक्सिजन सेल पर्यंत पोहोचेल, सेल मध्ये जाईल, त्यावेळेस तो युटिलाइज होतो इन द सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रियामध्ये ऑक्सिजन युटिलाइज होणार. कुठे युटिलाइज होतो हे सांगितले फर्स्ट लेक्चर मध्ये. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन मध्ये, ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देयर आर स्पेशलाइज्ड structures called as oxysome in which that oxygen get utilized for terminal oxidation process, or it is also known as oxidative phosphorylation. So the fifth step in which oxygen is utilized to set free ATP molecules from the NADH2 and FADH2. NADH2 आणि FADH2 जे बॉडीमध्ये फॉर्म होत असतात सेल मध्ये ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस. ग्लायकोलिसिस मध्ये दोन NADH2 फॉर्म होतात, क्रेब सायकल मध्ये NADH2 आणि FADH2 फॉर्म होतात. हे ऍक्च्युली अशा फॉर्म मध्ये ATP आहेत, NADH2 आणि FADH2. ज्यावेळेस आपण शॉपकीपर कडे जातो, दुकानात जातो एखाद्या, त्यावेळेस त्याला आपल्याला पैसे द्यावे लागतात. जर तुमच्याकडे 10,000चा चेक आहे आणि तुम्ही जर एखाद्या दुकानामध्ये गेला किंवा एखाद्या छोट्याशा शॉपमध्ये गेला आणि तुम्ही त्याच्याकडे काही माल घेतला आणि त्याला चेक दिला, तर तो चेक ऍक्सेप्ट करणार नाही. तो काय म्हणणार त्या ठिकाणी, मला चेक नको, चेकवर 10,000 अमाऊंट आहे, मान्य आहे सगळं, मला त्यातले 10,000मध्ये काही अमाऊंट घ्यावी लागणार, तुम्ही जेवढा माल घेतलाय तेवढा, आणि उरलेली अमाऊंट मला तुम्हाला द्यावी लागणार. पण हे झंझटमध्ये मला पडायचं नाही. मला चेक नको, मला एक ग्रॉस अमाऊंट नको, मला जेवढं माझं बिल झालंय तेवढी मला कॅश द्या. कॅश म्हणजेच ATP. मग NADH2 मध्ये ATP आहेत, FADH2 मध्ये पण ATP आहेत, पण ते सेट फ्री करायला लागतात, ते त्यांच्यापासून तयार करायला लागतात, मॅन्युफॅक्चर करायला लागतात. आणि ते कुठं होतं, माइटोकॉन्ड्रियात होतं. प्लीज कीप इन माइंड, माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन अँड विच रिक्वायर्स ऑक्सिजन. त्याच्यामध्ये ऑक्सिजनची गरज आहे. दॅट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जिथे ऍक्च्युअली ऑक्सिजन युटिलाइज केला जातो आणि एनर्जी प्रोड्यूस केली जाते, that is known as cellular respiration, which is the fifth step of respiration. So in which using oxygen, by using oxygen, glucose is oxidized to produce energy, that is ATP molecule. From one NADH2 3 ATP molecules are produced, and from one FADH2 2 ATP molecules are produced, and this type of respiration is known as cellular respiration. So from the complete steps of respiration, we can take a glance on the whole process. Breathing, in which two things going to happen. One is called inhalation, other one is called exhalation. During inhalation, atmospheric air is drawn into the or brought into the lungs, and during exhalation, lungs मध्ये जी एअर असणार आहे ती बाहेर फेकली जाणार. एक्झलेशन, इनहेलेशन. ओके, and both the process comprisingly known as breathing or pulmonary ventilation. Second step is exchange of respiratory gases at the level of alveoli. Alveolar membrane, then there is a blood capillary which bounds the alveoli. Alveolar blood capillaries bound झालेले, गुंडाळलेले पूर्ण. सो दोन मेम्ब्रेन क्रॉस करायला लागतात ऑक्सिजनला किंवा कार्बन डायऑक्साइडला. ऑक्सिजन ज्यावेळेस अल्व्हिओलस मधून ब्लड मध्ये जाईल, आठवते सगळ्यांना कारण एनाटॉमी आपलं कंप्लीट झालेलं आहे. ऑक्सिजन ज्यावेळेस अल्व्हिओलस मधून ब्लड मध्ये जाईल त्यावेळेस त्याला अल्व्हिओलर मेम्ब्रेन फर्स्ट क्रॉस करायला लागणार, देन ब्लड कॅपिलरी मेम्ब्रेन क्रॉस करायला लागणार, नंतर तो आरबीसी पर्यंत पोहोचू शकतो ब्लड मध्ये, आणि आरबीसी मधल्या हिमोग्लोबिन सोबत तो कंबाईन होईल, ऑक्झी हिमोग्लोबिन फॉर्म
that complex will travel further. हे जे गॅसेस एक्सचेंज आहे, ऑक्सिजन आत जाणार, ॲट द सेम टाइम कार्बन डायऑक्साईड बाहेर जाणार, एल्व्हिओलसमध्ये जाणार, ब्लडमधून एल्व्हिओलसमध्ये. दॅट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गॅसेस बिटवीन अल्व्हिओलाई अँड ब्लड. ओके, दॅट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस, जे गॅस आतमध्ये आलेले आहे ब्लडमध्ये, तो बॉडीकडे ट्रॅव्हल केला जाणार, बॉडीकडे ट्रान्सपोर्ट केला जाणार आणि बॉडीकडून कार्बन डायऑक्साईड परत अल्व्हिओलाईकडे आणलं जाणार, लंग्सकडे आणलं जाणार आहे. That is transport of gases. Third step. Fourth step, exchange of respiratory gases between blood and the cell. हे बॉडीच्या प्रत्येक सेलच्या लेवलला होणार आहे. प्रत्येक सेलमध्ये ऑक्सिजन कसा ट्रान्सपोर्ट होतात आणि सेलमधला कार्बन डायऑक्साईड तिथल्या ब्लड कॅपिलरीजमध्ये कसा होतो, ते जे गॅसेस एक्सचेंज असेल ना, दॅट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन. अँड वेन ऑक्सिजन कम इन टू द सायटोप्लाझम ऑफ each and every cell, it is transported to the mitochondria, in which it is utilized for oxidative phosphorylation. आणि मग त्याच्यामध्ये जे आतापर्यंत ज्या प्रोसेस झालेल्या आहेत सेलमधल्या, ग्लायकोलिसिस असेल किंवा ॲसिटायझेशन ऑफ पायरुवेट असेल, आपलं दुसरं लेक्चर नीट ऐकलं ज्यांनी त्यांना माहिती आहे. आणि तिसरं जी स्टेप आहे ती क्रेब सायकल. त्याच्यात जो NADH2 आणि FADH2 फॉर्म झालेला आहे, वेगवेगळी अमाऊंट असते प्रत्येकामध्ये, सगळीकडे काही सेम NADH2 आणि FADH2 फॉर्म होत नाही. ज्यावेळेस रेस्पिरेशन आपण डिटेलमध्ये पाहिलेलं 11th मधलं, तिथे आपल्याला माहिती आहे सगळं. NADH2 पासून किती मॉलिक्यूल तयार होतील, 3 ATP. 1 FADH2 पासून 2 ATP मॉलिक्यूल तयार होतील. अँड दी होल प्रोसेस इज नोन ॲज सेल्युलर रेस्पिरेशन, इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट regarding the initials or the beginning of this concept. When we understood steps of respiration, we can able to write mechanism of respiration. Okay, so finally what mechanism of respiration include? Mechanism of respiration, जर आपल्याला स्टडी करायचं असेल तर आपल्याला 4 things we have to study in too much detail. And the very first thing is breathing. Second one is external respiration. Third one is internal respiration. And fourth thing is cellular respiration. So these 4 things we are going to discuss in too much detail, and I would like to focus first on breathing. पहिल्यांदा आपण ब्रीदिंग विषयी सगळ्या कॉन्सेप्ट घेऊया, नंतर एक्सटर्नल, इंटरनल आणि सेल्युलर रेस्पिरेशन बघूया. सो बिफोर स्टडीइंग ब्रीदिंग, we must know properly the anatomy of thoracic cage or thorax. What is thorax? The region between neck and abdomen. Neck and abdomen madhla जो region है, that is called as thorax, and which consists of, everyone must know, which consists of thoracic cage in which lungs and heart is present. लंग्स आहेत 2, एक हार्ट आहे आणि कव्हर केलेले thoracic cage. Thoracic cage consists of ribs, 12 pair of ribs, sternum, anteriorly present bone sternum, and posteriorly there is a thoracic vertebrae which are also 12 in number. So thoracic cage consists of these 3 different types of bones. While studying breathing, there are 2 steps, inhalation and exhalation. And what happened during inhalation and exhalation, we are going to discuss now. Okay, see, suppose this is rib cage, this is a rib cage. Okay, I am not drawing completely, and suppose these are the ribs. Okay, please pay attention properly, you will get the things. These are the ribs. Similarly from that side, as it is present in pair, it will attach to the bone named as sternum. Here the sternum bone is present. Okay, sternum bone is present, and on the lower part there is a dome shape
diaphragm. This is the diaphragm. Okay. Diaphragm consists of two things. Diaphragm consists of two things. One is central tendon, which is of no use, आपल्यासाठी काय कामाचं नाही. And second one is the peripheral radial muscle. Peripheral radial muscle. Peripheral radial muscles means these muscles are not present in the central region of the diaphragm. These are present on the peripheral, means side ला, surrounding ला असणार आहेत, बाजूने असणार आहेत. And those muscles get attached to the ribs. हे अशी मसल्स इथून रिब्स ला अटॅच असतात. इकडे पण आपण सपोज जरी ड्रॉप करूया. Okay. And these are radial muscles arise from the peripheral region and attach to the ribs like this. Okay. So as the diaphragm attached to the ribs by means of the radial muscle. These are radial muscles. Okay. And very important muscle present between the ribs, that is known as, between the ribs there is an intercostal muscle. Like this. If it is present superficially like this, which covers the ribs completely from the front side, it is known as external intercostal muscle. This is external intercostal muscle. External intercostal muscle. Actually, three types of intercostal muscles are present over there. Don't ribs it. Suppose these are two ribs. Okay. So the muscles which are attached from this side, completely superficially present, called as external intercostal muscle. First. Second, the muscles which are present between the ribs, like this, completely here, that is known as internal intercostal muscle. And the third, the muscles which are present below it, on the innermost side, that is known as innermost intercostal muscle. So there are three intercostal muscles I would like to mention here. Intercostal muscle, first one, external intercostal muscle. Okay. Second one, internal intercostal muscle. I am is bringing from this intercostal muscle. Intercostal muscle. And third one is innermost intercostal muscle. Innermost intercostal muscle do not have any role in inhalation and exhalation. हवा बाहेरची आत घेणे आणि बाहेर टाकण्यात यांचा काही रोल नाही. मेन रोल जो आहे, ज्यावेळेस आपण क्वाइट रेस्पिरेशन करत असतो, शांतपणे ब्रीथिंग करत असतो, आपण इनहेलेशन एक्झिलेशन शांतपणे करत असतो, त्यावेळेस फक्त एकच मसल इन्व्हॉल्व असतात, दॅट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अँड डायफ्रॅम. दोनच मसल इन्व्हॉल्व आहेत, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अँड डायफ्रॅम. सो ब्रीथिंग स्टडी करत असताना सगळ्यात इम्पॉर्टंट मसल कोणते असतील? मसल्स ऑफ ब्रीथिंग, दॅट इज external intercostal muscle and diaphragm. Please keep in mind, though I am discussing different types of muscle, but only these two muscles are involved in breathing. First one is the external intercostal muscle, which is involved in quiet and forced inspiration or inhalation, quiet or forced
इन्हेलेशन ज्यावेळेस करायचं असतं आपल्याला, क्वाईट म्हणजे शांतपणे ज्यावेळेस आपण इन्हेलेशन करत असतो किंवा जेव्हा आपल्याला फोर्सफुली एअर इनहेल करायची त्यावेळेस एक्स्टर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करत असतात. इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स which are aid in forced expiration. It means what? When you want to exhale air normally, जसं आता मी बोलताना किंवा तुम्ही ऐकत असताना शांत बसलेले असताना ज्यावेळेस आपण ब्रिथिंग करत असतो ते आपल्याला समजतही नाही ब्रिथिंग चालू आहे म्हणून, इतकं नॉर्मली घडतं ते. पण ज्यावेळेस आपण ट्रेकिंग करतो किंवा रनिंग करतो, एक्सरसाइज करतो त्यावेळेस ब्रिथिंग आपल्याला फील होतं, ॲक्च्युली ब्रिथिंग होते, ते इनहेलेशन होतं, एक्झलेशन होते. फोर्सफुल इनहेलेशन करावं लागतं, कधी फोर्सफुल एक्झलेशन करावं लागतं. ज्यावेळेस फोर्सफुल एक्झलेशन करायचं ना त्यावेळेसच हे इन्व्हॉल्व होतात मसल्स. इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इनरमोस्ट नाही. इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स आर जस्ट अ स्ट्रक्चर्स formed by nerves and veins. These are structures formed by nerves and veins. Innermost intercostal muscle त्यांचा इनहेलेशन एक्झलेशन मध्ये रोल आहे. हे दोघांचा रोल आहे, प्लीज लक्षात ठेवा. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल involved during quiet and forced inhalation as well as forced inhalation and quiet exhalation. शांतपणे ज्यावेळेस आपण एक्झेल करत असू, इनहेल करत असू त्यावेळेस एक्स्टर्नल इंटरकॉस्टल मसल. ज्यावेळेस फोर्सफुल एक्सपायरेशन करायचंय, खूप हवा बाहेर टाकायची आहे तुम्हाला, त्यावेळेस मात्र इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. अँड दीज आर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ neurovascular bundles. What do you mean by neurovascular bundles? It means it consists of nerves and veins, and these are very little present on the innermost side of the ribs. मधली जी बेस आहे तेही लक्षात ठेवा. द स्पेस बिटवीन टू रिब्स, दोन रिब्स मधली जी जागा असते दॅट इज कॉल्ड एज कॉस्टल स्पेस. तिथे मसल प्रेझेंट आहे म्हणून त्याला म्हणजे इंटरकॉस्टल मसल. ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स वी मस्ट नो अँड वी मस्ट रिमेंबर. देन अँड देन ओनली यू विल able to understand the process of or mechanism of breathing. One more thing I would like to discuss here, that is abdominal muscles. Here is the abdominal organ. Below the diaphragm there is a abdominal cavity. Above the diaphragm there is a thoracic cavity. Abdominal organs are also attached to the three things: ribs, spines, spine that is a spinal cord present on the spine that is a vertebral column, not spinal cord. Spine, vertebral column attached to abdominal muscle, directly attached to the vertebral column, as well as it is attached to the rib, and as well as it is attached to the, this is very important process called a xiphoid process. This is a xiphoid process. The lowermost part of the sternum bone. This is a sternum bone. Sternum bone, which is also known as breastbone or chest bone, and the lowermost process is known as xiphoid process. Okay, so abdominal organs से जो मसल्स तैयार होते हैं, जो चालू होते हैं, वो अटैच रहते हैं. यहाँ से वो स्टार्ट हो गए और अटैच हो गए रिब्स को. ओके, डायरेक्टली अटैच हो गए रिब्स को. और जो रेडियल मसल्स है, रेडियल मसल्स विच आर पेरिफेरल रेडियल मसल्स originating from the peripheral side of the diaphragm and attached to the what? Attached to the
ribs. These muscles are also attached to the radial muscles are also attached to the zippered process, radial muscles attached to, very important thing, radial muscles are attached to, here you can clearly see it is attached to ribs, 6 costal ribs, okay. Then it is attached to the zippered process, and very important, it is attached to the vertebra which is present posteriorly. मागच्या साईडला जे वर्टिब्रल कॉलम आहेत ना त्यांना पण हे रेडियल मसल अटॅच असतात मागच्या साईडला. मग कितव्या वर्टिब्राला अटॅच असतात? अटॅच टू L1 and L2. L1 that is lumbar 1, L2 that is lumbar 2. लंबार म्हणजे पाठीच्या रिजन मध्ये जे वर्टिब्रे असतील बॅक साईडला पाठीच्या रिजन मध्ये त्यातले 5 वर्टिब्रे असतात. लंबार 1, लंबार 2, लंबार 3, लंबार 4, लंबार 5. त्यातल्या पहिल्या 2ला रेडियल मसल अटॅच असतात आणि रेडियल मसलचा रोल खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता रोल काय आहे ते समजून घेऊ. when we inhale, एक गोष्ट सगळ्यांना क्लिअर पाहिजे, लंग्स मध्ये किंवा जे लंगचे कव्हरिंग आहे प्लुरल सॅक त्याच्यामध्ये कुठेच मसल नाही आहेत. हे ऑलरेडी मी क्लिअरिफाय केलेले आहे सगळ्यांना की लंग्समध्ये मसल नसल्यामुळं त्यांच्यामध्ये सेल्फ कॉन्ट्रॅक्शन आणि सेल्फ रिलॅक्सेशनची ॲबिलिटी नाही. ते स्वतःची स्वतः साईज कमी जास्त करू शकत नाही. तर साईज कमी जास्त कशी होते, लंग्सची हवा आत कशी येते, हवा बाहेर कशी जाते, हे समजण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर माहिती असलं पाहिजे. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असतो 760 mm ऑफ Hg. युनिट आहे प्रेशरचा mm ऑफ Hg. 760 mm Hg प्रेशर असतो ॲटमॉस्फेअरचा. आता हवेचं नेचर असं असतं किंवा गॅस कुठल्याही गॅसचं नेचर असं असतं, इट ऑलवेज ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. ओके, म्हणजे जर हवा आत जायची असेल, इनहेलेशन आपल्याला करायचं असेल तर आतमधला प्रेशर कमी झालेला पाहिजे. ज्यावेळेस नॉर्मल कुठली प्रोसेस होत नाही, इन्फ्लेशन होत नाही, एक्झलेशन होत नाही, ॲट दॅट टाइम आतला जो हवेचा प्रेशर आहे, पूर्ण एअरवेज आहेत सगळं माहिती आहे. आता ब्रॉन्कियल इंटरकॉम आपल्याला सगळं स्टडी केलेलं आहे आपण, राईट फ्रॉम ट्रकिया टू एल्व्हिओलस पर्यंत ज्या काय एअरवेज आहेत सगळे माहिती आहेत. हवा भरलेली पूर्णपणे त्याच्यामध्ये, सगळी हवा आहे आतमध्ये. पण हवा आत केव्हा जाईल हे महत्वाचं सांगतो मी तुम्हाला. हवा आत केव्हा जाईल? ज्या वेळेस बाहेरच्या हवेचा प्रेशर जास्त असेल, आतल्या हवेचा प्रेशर कमी असेल. ॲटमॉस्फेरिक एअर प्रेशर जो आहे तो जास्त पाहिजे, आतला कमी पाहिजे. मग आतला प्रेशर कमी केव्हा होईल? व्हेरी इम्पॉर्टंट, बॉईल्सला तुम्हाला काही जणांना आठवत असेल त्यातला. बॉईल्सला काय सांगतो? P1 V1 is equal to P2 V2. P1 V1 is equal to P2 V2. And when you understand this Boyle's law, you will definitely understand the movement occurs during the inhalation and exhalation. का हवा आत जाते, का हवा बाहेर येते हे तुम्हाला समजायला खूप सोपं जाईल जर तुम्हाला बॉयल्स लॉ माहिती असेल. काय सांगितलंय बॉयल्स लॉ मध्ये? P1 V1 is equal to Boyle's law states that P1 V1 is equal to P2 V2. It means प्रेशर ज्यावेळेस वाढेल त्यावेळेस व्हॉल्यूम कमी होईल. प्रेशर वाढला की व्हॉल्यूम कमी होणार. आणि दुसरी गोष्ट ह्यातली, ज्यावेळेस प्रेशर कमी होईल त्यावेळेस व्हॉल्यूम वाढलेला असेल. प्रेशर कमी होईल त्यावेळेस व्हॉल्यूम वाढलेला असेल. मग आता हेच करायचं आहे आपल्याला. बघा, आपल्याला प्रेशर काय करायचं आहे? कमी करायचं आहे. आतला प्रेशर कमी करायचा आहे. आतमध्ये हवा जाण्यासाठी ॲटमॉस्फिअरचा प्रेशर जो 760 mm Hg आहे, आतमध्ये पण 760 mm Hg आहे, सगळ्या एअरवेजमध्ये हवा भरलेली पूर्ण, तो प्रेशर कमी झाला पाहिजे. प्रेशर कमी केव्हा होईल आतल्या हवेचा? ज्या वेळेस व्हॉल्यूम वाढेल. मग व्हॉल्यूम वाढलं पाहिजे. ही जी थोरेसिक केज आहे पूर्ण,
ही वाढते केव्हा, हे जरी तुम्हाला वाटत असेल की नाही पहिली हवा आत जाते मग ही छातीची साईज वाढते किंवा थोरॅक्सची साईज वाढते, डायमेन्शन वाढते, त्याचं ट्रान्सवर्स डायमेन्शन वाढते, तर तसं नसतं. तसं नसतं. काय घडतं ते नीट ऐका. डायफ्रॅम वरती लंग्स सिच्युएटेड आहेत. सपोज इथे लंग आहे, इथे एक लंग आहे. ओके, डायफ्रॅम वरती लंग सिच्युएटेड आहेत आणि लंगच्या समोर रिब्स आहेत. ओके, रिब्स आहेत. रिब्सला अटॅच काय आहेत? Radial muscle. Radial muscle of the diaphragm are attached to the ribs. Here also, here also. When this radial muscle contract, diaphragm is already dome shape. Diaphragm is already dome shape. This muscle, this radial muscle, when it contracts, ह्याची साईज जर कमी झाली, कमी झाली तर काय होईल? हा पार्ट असा होईल and diaphragm become flat. Diaphragm become flat. The first thing सगळ्यात इम्पॉर्टंट मसल जर कुठलं असेल ना किंवा प्रायमरी मसल जर कुठलं असेल ना रेस्पिरेशनचं किंवा ब्रिदिंगचं, दॅट इज डायफ्रॅम. डायफ्रॅमची मुवमेंट फर्स्ट, मग बाकीच्यांची नंतर. ओके, परत ऐका. डायफ्रॅम इज डोम शेप. लंग्स आर सिच्युएटेड above the diaphragm here and here, and from the diaphragm, from the radial from the peripheral part of the diaphragm, radial muscles are arise and which attach to the ribs, which covering the lungs. When these radial muscles get contract, the diaphragm automatically become flat. It become flat. जर याची साईज कमी झाली तर हा जो डॉम शेप, हा जो खाली गेलेला पार्ट आहे तो वरती खेचला जाणार, इकडचा पण पार्ट वरती खेचला जाणार आणि डायफ्रॅम फ्लॅट होणार. डायफ्रॅम फ्लॅट झाला की लंग्स, ते काही मसल नाही आहेत. लंग्स काही मसल नाही आहेत, ते जस्ट टिश्यूजनी बनलेले आहेत, इपिथेलियल टिश्यूजनी बनलेले. ते खाली सरकणार. ते काय होणार? खाली सरकणार. खाली सरकले, लंग्स खाली सरकले की त्यांचं एंटेरियर पोस्टेरियर डायमेन्शन वाढणार. रेडियल मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यामुळं थोरॅसिक कॅव्हिटी जी आहे, थोरॅसिक कॅव्हिटीचं जे व्हॉल्यूम आहे ते व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतं. पण कोणत्या वेळी इन्क्रीज होतं? एंटेरियो पोस्टेरियर, म्हणजे वरतून खाली असं एंटेरियो पोस्टेरियर असं व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतं. लंग्स खाली सरकणार आहेत दोन्ही पण. त्याच्यामध्ये आता जी ऑलरेडी जी प्रेझेंट होती ती हवा कमी पडणार त्या ठिकाणी. कमी पडणार का? कारण आता व्हॉल्यूम वाढलं की प्रेशर कमी होतो. व्हॉल्यूम वाढलं की प्रेशर कमी होतो, किंवा उलट घ्या, प्रेशर कमी झाला की व्हॉल्यूम वाढलं. प्रेशर कोणाचा कमी झाला? अरे डायफ्रॅमने जो खालून पुश केलेला लंग्सला तो प्रेशर कमी झाला. तो प्रेशर कमी झाल्यामुळं व्हॉल्यूम वाढलं. एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट आहे का, हे जे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स आहेत, these external intercostal muscles which are present superficially. ओके, दोन रिब्सच्या मध्ये असतात पण सुपरफिशियली प्रेझेंट असतात. ऑफकोर्स सुपरफिशियली प्रेझेंट असतात. नॉनव्हेज खाणाऱ्यांना माहिती असतं हे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल. ॲक्च्युली खाताना हे लक्षात येत नाही, पण आता शिकवल्यानंतर रिब्स ज्यावेळेस आपण बकरीचे किंवा बोकडाचं मटण खात असतो त्यावेळेस त्याचे रिब्स जे आहेत त्या रिब्स कट करून दिलेले असतात. पण दोन रिब्स वगैरे जर भेटल्या तर त्यांच्यामध्ये मसल्स असतात आणि ते फक्त आपण मसल्स कन्झ्युम करतो, बाकीच्याने फेकून देतो. तेच आहे सुपरफिशियली प्रेझेंट एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल गेट कॉन्ट्रॅक्ट. त्यांचं पण कॉन्ट्रॅक्शन होतं. बघा, मी ज्यावेळेस इनहेलेशन बोलतोय ना त्यावेळेस दोघांचं कॉन्ट्रॅक्शन सांगतोय. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ॲज वेल एज रेडियल मसल ऑफ द डायफ्रॅम गेट कॉन्ट्रॅक्ट. आणि कॉन्ट्रॅक्शन इज द ॲक्टिव्ह प्रोसेस. ही अशीच होत नाही, सहज होत नाही. कॉन्ट्रॅक्शन होण्यासाठी डेफिनेटली एनर्जी लॉस करावी लागते आणि एनर्जी लॉस केली तर त्या प्रोसेसला म्हणायचं बायोलॉजीमध्ये ॲक्टिव्ह प्रोसेस. When energy is lost, that process is said to be an active process. So inhalation मध्ये फर्स्ट काय झालं, हे जे रेडियल मसल आहे, peripheral radial muscle of the diaphragm get contract. Once they contract, they pull the terminal ends of the diaphragm towards them. As soon as the ends come up, this part, dome part or curved part will go down. कारण हे इकडून खेचलं की हा जो पार्ट आहे असा कर्व झालेला मसल येते, ते काही इलास्टिक नाही, फायबर नाहीये, ते लगेच असं डाऊन होणार आणि डायफ्रॅम बिकम फ्लॅट. वन्स डायफ्रॅम बिकम फ्लॅट, lungs can move downward and
द व्हॉल्यूम थोरॅसिक कॅव्हिटीचं जे व्हॉल्यूम आहे थोरॅसिक व्हॉल्यूम आहे ते इन्क्रीज होणार. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल गेट कॉन्ट्रॅक्ट. हे पण मसल कॉन्ट्रॅक्ट होतात. जसे हे कॉन्ट्रॅक्ट होतात, रिब्स अँड स्टर्नम पुश्ड आउटवर्ड, त्यांना बाहेर ढकललं जातं. रिब्स अँड स्टर्नम पुश्ड आउटवर्ड. अगेन वरून जो प्रेशर होता, पुढच्या साईडने जो प्रेशर होता लंग्सवरचा, तोही कमी झाला. प्रेशर कमी झाला की व्हॉल्यूम वाढणार. बॉईज लॉ, प्रेशर कमी झाला की व्हॉल्यूम वाढणार. सेम थिंग हॅपन. म्हणजे हे जे दोन मसल आहेत, मी सांगितलं ना, ब्रीदिंगचे मसल कोणते आहेत? दोन मसल्स ऑफ अ ब्रीदिंग, मसल्स ऑफ अ रेस्पिरेशन, डायफ्रॅम, रेडियल मसल ऑफ द डायफ्रॅम, अँड सेकंड वन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल. ओके, म्हणजे ज्यावेळेस ही मसल दोन्ही कॉन्ट्रॅक्ट होतील त्यावेळेस थोरॅसिक कॅव्हिटीचं व्हॉल्यूम इन्क्रीज होते, आणि व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाल्यामुळं अल्टिमेटली प्रेशर डाऊन होतोय. आतल्या एअरचा प्रेशर डाऊन होणार. किती डाऊन होतो तो? तर तो डाऊन होतो 3 mmHg. ओके, काही बुक्समध्ये -2 to -6 mmHg असं लिहिलेलं आहे. म्हणजे जर एअरचा 760 mmHg असेल तर आतला जातो प्रेशर 752 mmHg, -6 असेल तर तो जातो 754 mmHg. हा झाला प्रेशर डिफरन्स. प्रेशर डिफरन्सला टेक्निकल लँग्वेजमध्ये प्रेशर ग्रेडियंट असं म्हणतात. सो प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन atmospheric air and the air present in the airways or air present in the lung, the pressure gradient between atmospheric air and the air present in the lung responsible for breathing. हवा आत जाण्यासाठी एकच कारण आहे. फरक पडलेला आहे. ग्रेडियंट म्हणजे डिफरन्स. तिथं प्रेशरचा फरक पडतोय. बाहेरचे एअर आहे त्याचा प्रेशर 760 mmHg आहे, आणि इथे ज्यावेळेस मसल कॉन्ट्रॅक्ट होतात, डायफ्रॅमचे रेडियल मसल आणि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ते काय करतात? ते लंग्सची कॅव्हिटी, थोडीशी कॅव्हिटी इन्क्रीज करतात. कॅव्हिटी इन्क्रीज झाली म्हणजे व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं. व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं म्हणजे प्रेशर कमी झाला, आणि आतला प्रेशर कमी झाल्यामुळं as soon as the pressure downs, inside pressure down, external air goes inside. External air, external atmospheric air rushes in. That is inspiration or inhalation. And what happened during exhalation? ह्याच्या बरोबर उलट सांगायचं सगळं. काय उलट सांगणार तुम्ही? External intercostal muscle relax. Once the muscle get relaxed, the ribs and sternum, which are actually sternum goes upward and ribs outward. Sternum goes upward and ribs outward, gets pulled inward. Ribs gets pulled inward and sternum downward. Sternum आत जाणार आहे, ribs आत जाणार आहेत, sternum खाली जाणार आहे, ribs आत जाणार आहेत, आणि आत जसे जाणार तसे ते परत लंग्स वरती प्रेशर टाकणार. प्रेशर इन्क्रीजेस, व्हॉल्यूम डिक्रीजेस. व्हॉल्यूम डिक्रीज होणार. व्हॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इन्क्रीज झाला ना, व्हॉल्यूम डिक्रीज होणार. व्हॉल्यूम डिक्रीज झालं की आतली एअर काय होणार? बरोबर बाहेर जाणार आहे. ओके, एकच नाही. सिमिलरली परत रेडियल मसल जे कॉन्ट्रॅक्ट झाले, ज्यांनी डायफ्रॅमला फ्लॅट केलं, ते परत रिलॅक्स होणार. रिलॅक्स झाल्यानंतर हा जो टर्मिनल पार्ट होता डायफ्रॅमचा तो परत कर्व होईल. हे मसल रिलॅक्स झाल्यानंतर. ओके, हे कॉन्ट्रॅक्ट झाले मसल, हा फ्लॅट झाला. रिलॅक्स झाले, खाली गेला. कॉन्ट्रॅक्ट झाले. इनहेलेशन, एक्झेलेशन, इनहेलेशन, एक्झेलेशन. रेडियल मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन रिस्पॉन्सिबल आहे इनहेलेशन आणि एक्झेलेशनला. हे ज्यावेळेस नॉर्मली तुम्ही ब्रीथ इन आणि ब्रीथ आउट करता किंवा फोर्सफुल इनहेलेशन करायचं असलं तरी पण हे दोनच मसल. पण ज्यावेळेस तुम्हाला फोर्सफुल एक्सपायरेशन करायचं आहे त्यावेळेस मात्र परिस्थिती थोडी वेगळी असते. पहिला पण जे आत्तापर्यंत झालेले तो पार्ट इन द फॉर्म ऑफ नोट्स मी या ठिकाणी मेन्शन करतो, आणि मग पुढे आपण जाऊया. म्हणजे मी आय टॉक अबाउट ब्रीथिंग. Breathing consists of two processes, that is
inspiration and expiration. Okay, during inspiration what happened? Atmospheric air is drawn in. Atmospheric air is drawn in, and during expiration what happened? Alveolar air is released out. Alveolar air is released out. Okay. Breathing consists of two things: inspiration or expiration. Inspiration is also called as inhalation. Expiration, exhalation. Okay. Next very important thing: muscles. Contraction of muscle is involved. Muscle is involved. Here I can write relaxation of muscle is involved. Muscle is involved. And as it is a contraction of muscle, it requires energy. So it is an active process. Therefore, active process. And therefore, it is passive process. Because for exhalation, normal exhalation, क्वाइट एक्झिलेशन शांतपणे जेव्हा तुम्ही इनहेल करत असताल शांतपणे, तर नक्कीच तुम्हाला एटीपीची आवश्यकता आहे. एटीपी रिक्वायर्ड आहे. एटीपी खर्च करणार बॉडी, आणि मग रेडियल मसल ऑफ डायफ्रॅम आणि इंटरकॉस्टल मसल जे आहेत, एक्स्टर्नल इंटरकॉस्टल मसल, त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन होणार, तिथे एनर्जी खर्च होणार. रिलॅक्स करायला एनर्जी खर्च होत नाही, कुठलेही एटीपी मॉलिक्यूल वापरले जात नाहीत. सो ती पॅसिव्ह प्रोसेस आहे. ओके, it is a passive process. Next, एक फ्लो चार्ट आपण या ठिकाणी घेऊया. ड्युरिंग इनहेलेशन आणि एक्झेलेशन काय होतं त्याचा फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट मध्ये सुरुवात कशापासून होईल? जर आपण समजा एक्सपायरेशनचा सुरुवातीला घेतलं तर एक्सपायरेशन मध्ये काय होतं? कुठले मसल कॉन्ट्रॅक्ट होतात पहिल्यांदा? येस, ऑफकोर्स, रेडियल मसल ऑफ डायफ्रॅम. And as the radial muscle of diaphragm contract, what happened? So we will take a flow chart of the whole concept.